स्टेशन यारां दा 9X स्टेशन यारां दा पॉडकास्ट। भाभी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ खत लिख ही देना अज लिख रहे हैं। ओए मेरी गल सुन, ड्रामा ही कराना, मैनू घट्टो घट्ट पेन दे दो, मैं उंगल। ओ हेलो ओ राइटर डियर आलिया तू भी सोचदा तू कल्ला ही लिखना, मैं नहीं लिख सकदा। तेरी भाभी नू खत लिख रहे हैं। मेरे इस खत नू बलबीर कपूर तो लुको के पढ़ी। मैं जल्दी 3 सालों तक बॉम्बे आ रहा क्योंकि मैं इत्थे पंजाब च छाया पिया। सारे सुपरस्टार मैनू बॉम्बे आउण ही नहीं दे रहे। मैं टिकटां कराउना ते रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तो जाके मेरियां कैंसल करा देंदे आ। सो मैं हिसाब किताब जिहा लाया कि जे मैं इत्थों पैदल भी तुरां ते घट्टो घट्ट 3-3.5 सालों तक मैं पहुँच जाऊँगा। टेंशन ना लई, तेरे तक तेरा इश्क जरूर पहुँचेगा। कैटरीना कपूर होना दे घरे मुंडा होया। मेरे वालों 1100 रुपया 11 लाख करोड़ रुपया सगन पा दी। थोड़े लगन तो होर मंगा ली। मैं तेनू आके वापस दे दूंगा। तेरा अपना यंग वीर। हाय हाय, तेरा अपना यंग वीर तो जी फीलिंग आती ना मैनू। मेरिया परसनल गल्लां ना चलाया करो यार। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू 9X स्टेशन। मैं थोड़ा यंग वीर। आ जिहड़ियां मस्करियां सीगियां ते हो गईयां, हुण असली मस्करियां होणियां शो दे विच। और 9X स्टेशन यारां दा पॉडकास्ट एक ऐसा शो जिथे गल्लां होंदियां सिर्फ और सिर्फ यारी दियां। पंजाबी इंडस्ट्री दे बहुत सारे घैंट यार साडे नाल इस शो दे विच यारी निभाउंदे आ। 9X स्टेशन नाल उन्हां दी यारी किन्नी पुरानी है, वो भी इस शो तो उन्हां दीयां गल्लां बातां तो पता लगदा आ। ते अज जिहड़े साडे नाल खास गेस्ट ने वो आप नहीं बोलते, उन्होंने सुरमा बोलता। उन्होंने इंट्रो वास्ते कुछ स्पैशल लाइना मैं लिखियां। कहते कि सब कुछ भुल जाता है, कदे नहीं भुलता इश्क पुराना। साडे नाल वन एंड ओनली हिमांशी खुराना। सत श्री अकाल जी। वाह, इश्क पुराना, वाह, सत श्री अकाल। कहते पहला आंदा जम्मू कश्मीर, फिर आंदा पंजाब ते फिर आंदा हरियाणा। साडे नाल हिमांशी खुराना। इत्थों रैंक करवाया तुसी। एक लास्ट लाइन मौसम नूं ध्यान च रखदे होए कहंदे सर्दियां च किन्नू ते गर्मियां च खाईदा हदवाना। साडे नाल हिमांशी खुराना। इस शायरी लई सब तो पहला मेरे वालों हाथ जोड़ के माफी। नहीं कोई वो नहीं हैगा। वधिया गल है, कुछ इनोवेटिव भी होना चाहिए। वधिया तो सारे ही करते हैं, थोड़ी यूनिक भी होनी चाहिए। अब तो पहला हिमांशी सुरमा बोले ली बहुत बहुत मुबारकां। बहुत सोहनी वीडियो और बहुत वधिया एग्जीक्यूशन और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली। सो ओदे लई सब तो पहला बेस्ट विशेस 9X स्टेशन की पूरी टीम दे वालों। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सुरमा बोले दा जिहड़ा कांसेप्ट आ ना, मतलब वीडियो बड़ी घैंट सी। सारा कुछ किते ना किते मतलब हर चीज देख के इदां लग रहा सी कि तुसीं हर चीज दे विच एक्टिवली पार्टिसिपेट कीता। सो ਉਹ वाला माहौल किदां दा ਰਿਹਾ? सब तो पहले सुरमा बोले बारे दसो। एक्चुअली जिवें बंटी जी हमेशा कॉल करके दसदे ने कि अज आपां कुछ गाना बनाउने आ। तो लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन लगा होया सी। मैनूं याद है रात नूं 1 बजे मैं स्टूडियो गई हां और उत्थे बैठ के उन्होंने ऑन द स्पॉट लिखिया और ऑन द स्पॉट 2 लाइनां करके असीं गाया। देन वीडियो दा बड़ा दिमाग ते सीगा कि कुछ ऐदां दा बनाना। जिद्दी सुरमा बोले वर्ड्स आए तो सानूं लग्गिया कि कुछ अरेबिक स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि मेरे फेस थोड़ी आईज थोड़ियां मेकअप करके वो जिहियां लगदियां ने। सो सानूं लग्गिया कि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुसीं जदों अरेबिक ऑडियंस एंड दुबई दी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस नूं इकट्ठे तुसीं दे नाल कनैक्ट कर सकदे हो। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੁੱਕਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। सो गाने दे विच दुबई वाला पूरा माहौल दिखाया गया। और उत्थे जदों मैं एक चीज़ पूछना चाहना कि सुरमा बोले दा जदों मतलब ऑडियो बन रहा सी, उदों मतलब उदों ही फील होनी शुरू हो गई सी कि ये शूट ही उत्थे होना। हाँ जी, हुण ऐदां आ कि बंटी जी भी एक्सपीरियंसड आर्टिस्ट, इधरों मैं वीडियोस करके थोड़ा इमेजिनरी दिमाग बन गया होया। तां एक पॉइंट ते आके ना तुहानूं अपना पता हुंदा है कि तुहाडे ते किहड़ी चीज़ जच सकदी आ या किहड़ी चीज़ तुहाडी उभर के आ सकदी है, जो मैं बाकियां दे गाणियां च फीचर करके कदे भी
ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ Song ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਲ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ Songs ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਟ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਲੁੱਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਮੇਜਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। अच्छा मैं एक चीज पूछनी चाहना भी, बड़ी देर बाद गाना आया सुरमा बोले, ये सुरमा पहला चुप क्यों सी? एक्चुअली ऑनेस्टली देखा जाए हाई स्टैंडर्ड मेरा बहुत सारे जाणियां नूं पसंद आया सीगा और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो बी ब्रांड और हिमांशी ने कोलैब कीता सीगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਲਾਈਕ ਐਟ ਲੀਸਟ 50% ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਟਾਫਟ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਫਟਰ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ Song ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬਟ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। और ये अच्छी चीज़ है भी मतलब बंदा अपने आप तो सैटिस्फाई ना ही होवे तो वधिया क्योंकि अगे होर मतलब बंदा अपने आप नाल होर एक्सपेरीमेंट्स करदा। अच्छा बंटी भाजी नाल ये प्रोजेक्ट कीता तुसीं है ना, सो उन्हां नाल बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है तुहाडी। तुसीं 2-3 वारी ये वर्ड यूज़ कर लिया कि गाना बंटी भाजी ने फटाफट गाना बनाता। ये सही गल है भी बंटी भाजी फटाफट ही काम करदे हैं? एक्चुअली देखो सब तो मुश्किल हुंदा है टू बी वेरी ऑनेस्ट पंजाबी इंडस्ट्री दे विच जदों मैं गाणियां नूं और एज अ वोकलिस्ट एक्सपीरियंस किया तो कुड़ियां वालों राइटिंग लिखण वाले बहुत घट राइटर ने जिहड़े कुड़ियां वालों वर्ड लिखते। तुसीं हमेशा सुनिया होना मेल सिंगर ज्यादा ने, खड़के दड़के वाले गाने आउंदे उन्हां दे वल्लों आउंदे। इवन जदों कोई कुड़ी दी फीलिंग आउंदी है ओह भी मुंडे ही गांदे ने। तो इत्थे कुड़ियां वालों जिहड़े राइटर्स ने ओह बहुत घट ने एंड इन्ना जब तुसीं नाम बना लो इस तो बाद तुसीं एक्सपेरीमेंट नहीं कर सकते कि असीं किसी नवें नूं आपां कहिए कि हाँ जी तुसीं साडे लई लिखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू बी अ गुड कंपोजिशन तुहानूं आनी चाहिदी है ना, कंपोजर अच्छा होना चाहिए। सो राइटिंग लिखना एंड म्यूजिक करना उहदे विच एक बहुत वड्डा वर्ड आंदा कंपोजर। जदों कंपोजर एक अच्छा हुंदा है उन्हां नूं पता सीगा कि मेरी वॉइस ते किद्दां दा गाना जचेगा और ओह कढाउणा। दैट्स वाई ट्यूनिंग रली आ किते ना किते उन्हां ने मेरा फ्लेवर समझ लिया कि यस हिमांशी आ वाले जोनर के गाने गा सकती है। सो वो फिर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही कर सकता है या तो ऑन द स्पॉट लिख देंगे। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं पूछनी चाहूँगा कि ये पहला पंजाब च पोस्टर्स फिर बॉलीवुड च पोस्टर्स है ना इंडिया लैवल ते हुण टाइम स्क्वेयर ते फीचरिंग। सो ये जिहड़ी वड्डी चीज़ तुहाडी लाइफ दे विच होई आ फस्ट इंडियन फीमेल आर्टिस्ट टू फीचर ऑन टाइम स्क्वेयर। सो वो किद्दां दी फीलिंग ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। I don't know ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। टाइम स्केयर जिस दिन आया एंड एवरीबॉडी इज लाइक हाउ यू फीलिंग, मैनू ऐसा लग रहा है मैं क्या मैं बहुत नम हाँ
ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ that means ਉਹਨੇ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਤਾ ਕਿ I am done now। ਬਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਛਪਿਆ ਸੇਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੈਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦੱਸੀ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਠਾ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਕਰਨ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਦੋ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है। अच्छा ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਨਾ? ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਤੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ। ਬਹੁਤ ਸੁਸਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਠ ਜੋ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਫੇਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਯੈਲੋ ਪੇਜਸ ਡਾਇਰੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਡਾਇਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ 24/7 ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 24/7 ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਫੋਨ। ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯੈਸ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਭਵਨੀਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਅਬ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, बताओ करना क्या है। मतलब ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੋ, ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੀਂਦ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲਏ, ਹਨਾ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਵੇਅਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 36 ਤੋਂ 40 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ? मैं एक्चुअली सुरमा बोले तो 3 दिन पहले मैं बहुत अजकल मैनू बड़ा मूड स्विंग्स होंदे ने, मैं बहुत बुरी तरह बर्स्ट हुन्नी ऑल ऑफ सडन, तो मैं सब नू लाइन च बिठा के क्या की तुहाडी तैयारी है, की तुसी वो कर रहे हो, मैं फुल टीचर बन जानी। बट हुण जदों एवरी मॉर्निंग मेरी मैनेजर, बिकॉज मैं कल भी शूट कर रही सी लेट नाइट, तो जदों मैं सवेरे उठी तो मैं बहुत भैड़े तरीके नाल मूँह जा बना के देखदी हाँ भी ये शुरू हो गई टाइम मैनेजमेंट की, ओके हुण इंटरव्यू स्टार्ट ने। फिर मैनू ऐ भी लगता भी मैं क्यों कह बैठी इन्हां नूं।
ਅੱਛਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ them, ਹਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਫਰਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਫਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਹਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਅ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਟਾਇਰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਿਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਸਮਵੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਡੀਅנס ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਪ ਅਪ ਕਰੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲਏ। ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕਸੈਸ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੈਸ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਟੋਟਲ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ 60 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੋਪੁਰੀਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੀਗੇ, UK ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ MC ਦਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਪੰਜਾਬੀ MC ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰੀਟੇਕ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ 17 that time। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ। ਸੁਰਮਾ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਨਾ ਆਪ। ਅਰੀਜੀਤ ਦਾ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੋ ਮੈਨੇ ਦੀ ਕਸਮ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਸੋ ਰੂਲਸ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ?
ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਲਸ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਐਸਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 4-4 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ 100% ਔਰ 24/7 ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੂਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਟੇਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਟੇਕ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੈਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਰਵਾਂ, मैं वैनिटी 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ अभी मैम रेस्ट कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी फ्लाट इनका बहुत यूजलेस चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ कि अभी मैम नहीं बात कर सकते, I mean फजूल टाइम ਲਈ ਜਾਣਾ। थर्ड कि जिथे हमेशा पूरी टीम रोकदी सीगी, मैं सेम होटल 'ਚ कदे स्टे नहीं ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਤਲਬ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ 3-4 ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੂਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਦਤ? ਇਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਪਪੂਲਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਯੈਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ rules and dedication is very important because ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏ। ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਖੋਣੀ ਵਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਰੂਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ
मैं पंजाबी ऑनेस्टली दसदी हाँ, मैं पंजाबी ज़्यादा गाने नहीं सुनती। मैनू कोई पसंद आ जाए जो बहुत दिल के करीब होवे, क्योंकि मैनू बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले गाने पसंद नहीं है। बट अगर आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे मैं गाने जिदा हॉलीवुड सॉन्ग्स होंगे उन्होंने तो रेफरेंसेस बहुत मिलते हैं कि आप आ कर सकते हैं आइडिया, बिकॉज 24/7 दिमाग चलता रहता है, थोड़ा माइंड ओपन होता है। अदर देन दैट अगर तुसी जानना चाहोगे पंजाब इंडस्ट्री चो मैनू जो बहुत ज़्यादा डिटरमिंड लगती है दैट इज सुनंदा, बिकॉज किते ना किते बहुत लोगों ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने कहा आ नहीं ओ नहीं, बट उस कुड़ी ने बहुत सारिया चीज़ों च अपने दायरे तो एंड कंफर्ट लेवल तो बाहर जाके विदाउट शोइंग स्किन, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि थानू ग्लैमरस दिखने लिए जरूरी नहीं हैगा स्टाइलिश दिखने वास्ते कि तुसी वही चीज़ां करो कि जो समाज होंदियां हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्री डिमांड कर दिया। सो उन्होंने बड़े अच्छे गोल सेट किए कि बहुत वड्डे वड्डे गाने, बहुत कह लो कि ग्रैंड सॉन्ग्स कड्डे ने, विजुअलाइज जे आपां करिए है ना। सो मैनू ओ बहुत पसंद है कुड़ी इस मामले में। बहुत माण है तुहाडे ते एंड इदां ही वधिया वधिया काम करते रहो। ते अज गलबात करके सच्ची बहुत घैंट लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सेम हियर। इन्होंने कहा सी कि सुरमा बोले हुण मैं नहीं बोलती, पर अज साडे नाले बोले भी ने, इन्होंने गाया भी है, सो बहुत अच्छा लगा सानू। थैंक यू सो मच जी मानसी, बहुत वधिया लगा गल्लां बातां करके। अपना ख्याल रखियो ते मिलदे हैं जी आपां अगले एपीसोड दे विच। कीप वॉचिंग 9X स्टेशन, टशन यारां दा 9X स्टेशन यारां दा पॉडकास्ट।